السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں نعمت بھرا پیغام۔ بہت وقت برباد کر دیا اس دنیا کی چاہ میں، اب وقت ہے خود کو بدلنے کا۔ بہت کوشش کی لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی، شریف کہلانے کی، مگر اب سمجھ آ گیا کہ اصل کامیابی نہ لوگوں کی تعریف میں ہے نہ دنیا کی چکچون میں۔ اب تمہیں اس راہ پر چلنا ہے جو سیدھے رب تک جاتی ہے۔ اب تمہیں اس جنون کی ضرورت ہے جو رب کی رضا کے لیے دیوانہ بنا دے۔ جس طرح ایک سچا عاشق دیوانگی کی حد تک اپنے محبوب میں گم ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اپنے مقصد میں گم ہو جانا ہے۔ اپنے رب کی مدد اور رحمت کے بھروسے جو کچھ بیت گیا اسے پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ اس پر افسوس کر کے وقت مت گواؤ، بلکہ توبہ کرو اور اللہ سے کہہ دے، اے میرے مالک، میں نے بھٹک کر بہت وقت ضائع کیا، اب مجھے سیدھا راستہ دکھا اور مجھ سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اب نئے ارادے کے ساتھ شروعات کرو، ہر صبح کو بسم اللہ بنا دیں اور ہر رات کو شکریہ کے سجدے میں ڈھال دیں۔ اپنے دل دماغ کو اس ایک مقصد پر لگا دیں جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے، کیونکہ جب ارادہ صاف ہوتا ہے اور نیت نیک تو رب خود تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ اب وقت ہے چپ چاپ محنت کرنے کا، سب سے دور، سب سے جدا، ایسے کھو جاؤ اپنے کام اور اپنے رب کی عبادت میں کہ لوگ پوچھنے لگے کہاں چلے گئے، یہ کیا کر رہا ہے، آج کل سب چھوڑ بیٹھا کیا، اور جب وہ تم سے کرنے لگے، تیرا مذاق اڑانے لگے، تمہیں پاگل سمجھنے لگے، تو سمجھ لیں کہ اب تم صحیح راستے پر ہو، کیونکہ دنیا والوں کی نظر میں جو پاگل ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اکثر سب سے سمجھدار ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے اس کا تو سب ختم ہو گیا، نہ نوکری ہے، نہ شہرت، نہ کوئی بات کرنے والا، مگر تمہیں پتا ہوگا کہ تمہارا سب کچھ اللہ ہے، اور جس کو اللہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے۔ ان کا نظریہ اور تمہارا نظریہ کبھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں کھویا ہوا سمجھیں گے اور تم خود کو رب کی رحمت میں پایا ہوا مانو گے۔ تمہارے اندر ایک آگ ہے جو ہر وقت تمہیں جلائے رکھتی ہے۔ یہ آگ دنیا کی دولت کی نہیں ہے، یہ آگ ہے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی، اللہ کی راہ میں کچھ کر دکھانے کی۔ یہ وہ بھوک ہے جو صرف محنت سے مٹتی ہے۔ جیسے بھوکے پیٹ کو کھانا چاہیے، ویسے ہی ایک سچے مسافر کو اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے دن رات کی مشقت چاہیے۔ اگر ذرا بھی بھٹک گئے تو پھر وہیں آ گرو گے جہاں سے چلے تھے۔ سفر پر زیرو پر کسی کو پیسہ دے دینا آسان ہے، لیکن کسی کو اپنا وقت اور اپنا دماغ دینا یہ سب سے بڑی مورکھتا ہے، کیونکہ وقت اور دماغ یہ دو نعمتیں اللہ نے تمہیں اپنے مقصد کے لیے دی ہیں۔ ان کا صحیح استعمال تمہیں بہت اونچائی تک لے جا سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر تم نے صرف رب اور اپنے کام کے لیے لگا دیں تو وہ دن دور نہیں جب لوگ تمہارا نام نہیں، تمہارا اثر یاد رکھیں گے۔ لوگ تمہیں سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ تم اب عام نہیں رہے، تم اب راستے کا مسافر بن چکے ہو، جہاں تنہائی ملتی ہے مگر وہی رب کی رحمت بھی برستی ہے۔ لوگ کہیں گے کیا کرے گا یہ اب، لیکن تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، تمہارے کام خود بولیں گے۔ اللہ کے نیک بندے کبھی شور نہیں مچاتے، وہ اپنے سجدوں میں وہ تاثیر رکھتے ہیں کہ وقت بدل جاتا ہے، مقدر کروٹ لیتا ہے۔ اب تمہیں روز اٹھنا ہے اس شدت کے ساتھ جیسے تمہیں کسی جنگ میں اتر رہا ہو۔ یہ جنگ ہے تیری نفس سے، تیرے آلس سے، تیرے اس پرانے جس نے تجھے روکے رکھا، اور یاد رکھ یہ جنگ اکیلے ہی لڑنی ہوگی، نہ ماں باپ سمجھیں گے، نہ دوست ساتھ آئیں گے۔ یہ سفر صرف تمہارا اور تمہارے رب کا ہے، اور جب سفر صرف رب کے ساتھ ہو تو پھر ڈر کس بات کا؟ تمہارے اندر جو آواز آتی ہے کہ تم کچھ بڑا کر سکتے ہو، وہ آواز تمہارا بہم نہیں، وہ آواز تمہارا بلاوا ہے اس مالک کی طرف سے
جو تم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے، تمہیں اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم صرف کھائے، سوئے اور مر جائیں۔ تمہیں اس لیے بنایا گیا کہ تم اس کی راہ کا ایک چمکتا ستارہ بنو، تم دوسروں کے لیے رحمت بن جاؤ، مگر یہ سب ایسے نہیں ملے گا۔ اس کے لیے راتوں کی نیند قربان کرنی ہوگی، نیم کی طرح کڑوی محنت پینی ہوگی، اس آگ کو ہر دن بھڑکنا ہوگا جو تمہارے اندر لگی ہے۔ اب وقت ہے خود سے ایک وعدہ کرنے کا کہ تم ہار نہیں مانو گے، چاہے کتنی بھی ٹھوکریں لگیں، چاہے کتنی ہی بار گرو، تم اٹھو گے ہر بار اللہ کا نام لے کر۔ تمہیں لوگوں سے تالی نہیں چاہیے، تمہیں اپنے سجدوں میں سکون چاہیے، تمہیں بھیڑ کا حصہ نہیں، تم خدا کی بنائی ہوئی ایک قیمتی مثال ہو۔ تم خود کو ثابت کرنے کے لیے کسی اسٹیج کی ضرورت نہیں، تمہیں تو ایک کونا چاہیے جہاں تم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے بات کر سکو، یا ربی مجھے وہ بنا دے جو تو مجھ سے بنوانا چاہتا ہے۔ دنیا تیری محنت نہیں دیکھے گی، وہ صرف تیرا نتیجہ دیکھے گی، لیکن اللہ وہ تیرا ہر آنسو جانتا ہے، ہر کوشش گنتا ہے۔ جب تم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو وہی لمحات تمہیں باقی دنیا سے الگ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور تم سجدے میں ہوتے ہو، تب تمہارا مقدر میں فرشتے انقلاب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو پیسہ، کسی کو نام، کسی کو شہرت، لیکن تمہیں چاہیے صرف رب کی رحمت اور اس کا کرم، کیونکہ جس نے یہ پا لیا اس کے لیے باقی سب خود چل کر آتا ہے۔ تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ ساتھ ہیں، تمہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے یا نہیں، اور جب وہ ساتھ ہے تو پھر کون ہے جو تمہیں روک سکتا ہے۔ ہر دن جب تم آئینے میں خود کو دیکھو تو اپنے آپ سے یہ پوچھو، کیا آج میں اپنے رب کی نظروں میں بہتر بنا، یا پھر میں وہی ہوں جو کل تھا؟ اگر جواب ہاں میں نہیں ہے تو آج کا دن بھی برباد ہے، کیونکہ جب تک تم بدلتے نہیں تو تم بڑھ نہیں رہے، اور جو بڑھ نہیں رہا وہ مرا ہوا ہے۔ تمہیں وہ بننا ہے جسے دیکھ کر لوگ کہیں کیا روح ہے، اس میں کیسی چمک ہے، اس کی آنکھوں میں جیسے یہ کسی اور دنیا سے ہے، اور تم مسکرا کر بس یہ کہو، میں نے خود کو رب کے حوالے کر دیا ہے۔ جب تمہیں دنیا والے کہیں اتنی محنت کر رہے ہو، کیا ملے گا اس سے، تب تم رب سے کہو یا اللہ، میں تیرے لیے کر رہی ہوں، تو ہی میری محنت کو قبول کر، کیونکہ جب نیت صاف ہوتی ہے تو محنت عبادت بن جاتی ہے، اور جب محنت عبادت بن جائے تو نتیجے چمتکار بن جاتے ہیں۔ تمہارے اندر جو نعمتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، وہ یوں ہی نہیں دی گئیں، وہ اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تم سے کچھ بڑا کروانا چاہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم خود کو اس قابل بناؤ۔ تم دن رات کی محنت سے خود کو اس قدر تراش دو کہ دنیا تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے، اور تمہارا رب تم پر فخر کرے۔ تمہیں لوگوں سے نہیں اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہر روز کا مقصد صرف ایک ہو، خود کو بیتے کل سے بہتر بنانا، کیونکہ جب تم خود سے جیت گئے تب کوئی تم سے نہیں جیت سکتا۔ ہر دن ایک نئی شروعات ہو، ہر رات ایک نیا سجدہ ہو، ہر سانس میں اللہ کا نام ہو، اور ہر دھڑکن میں مقصد کا جنون۔ کئی بار تم خود سے بھاگتے ہو، اپنے ہی سوالوں سے ڈرتے ہو، سوچتے ہو کہ جو چاہا تھا وہ کیوں نہیں ملا، مگر سچائی یہ ہے کہ جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہاری آزمائش سے گزر کر ہی ملے گا۔ دنیا تم سے چھین لے گی تمہارا چین، تمہیں تھکا دے گی، تنہا کر دے گی، اور پھر دیکھے گی کہ تم ٹوٹتے ہو یا سجدے میں جھکتے ہو، اور جب تم جھک جاؤ گے اس مالک کے آگے، تب شروع ہوگی تم میں وہ تبدیلی جسے تم خود بھی پہچان نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا سسٹم علیحدہ ہے، وہ پہلے تمہیں خالی کرتا ہے پھر بھرتا ہے، پہلے تمہیں گراتا ہے پھر اٹھاتا ہے، پہلے دنیا تمہاری آنکھوں کے سامنے کھسکتی ہے، پھر رب تمہیں اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ جو اس سفر کو سمجھ گیا وہ کبھی شکایت نہیں کرتا، وہ ہر تکلیف کو اشارہ سمجھتا ہے، ہر ٹھوکر کو دعوت مانتا ہے، اور ہر آنسو کو اپنے رب کی رحمت کے قریب لے جانے والا ذریعہ جانتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ سب کچھ ابھی چاہیے، نام، مقام،
सुकून, कामयाबी। मगर अल्लाह की तालीम यह कहती है कि जो चीज देर से मिलती है वही सबसे मुकम्मल होती है। तुम जिस मुकद्दर के लिए खुद को तैयार कर रहे हो उसका वक्त अभी नहीं आया, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो चुका है। तुम जैसे जैसे सब्र की सीढ़ियां चढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारा दिल मजबूत होता जाएगा। फिर एक दिन वो भी आएगा जब तुम पर दुनिया हंसेगी और अल्लाह मुस्कुराएगा। तुम यह मत सोचो कि रास्ता कितना लंबा है, तुम बस इतना सोचो कि चलना तुम्हारा काम है और पहुंचना अल्लाह की जिम्मेदारी है। जो कदम अल्लाह के भरोसे उठाया जाता है वो कभी जाया नहीं जाता। अगर आज तुम्हारे हाथ खाली हैं तो कल उन्हें वो भर देगा। जिसे सब कुछ देना आता है, लेकिन आज अगर तुम रुक गए, थक गए, हार मान गए तो तुमसे वो भी छीन जाएगा जो तुम्हारे पास अभी बाकी है। उम्मीद याद रखो, जो वक्त तुम अपने ख्वाबों के पीछे भागने में लगाते हो वही वक्त कल तुम्हारी कहानी बनाएगा। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपने मकसद के लिए खुद को मिटा देती हैं। तुम रोगे, टूटोगे, बहुत बार खुद को अकेला महसूस करोगे, लेकिन तुम वही मजबूत बनोगे। अल्लाह ने जिनसे बड़ा काम लेना होता है उन्हें पहले बहुत अकेला किया जाता है ताकि वो शोर से निकलकर सुकून से बात करना सीखें, ताकि वो खुद को समझ सकें और अपने रब से रिश्ता मजबूत कर सकें। अब वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी के हर हिस्से को अल्लाह की रजा के लिए ढाल दो। खाने से पहले, चलने से पहले, काम शुरू करने से पहले हर बार बस एक दुआ, एक या रब इसमें तेरी मर्जी शामिल कर दे। जब तुम अपनी नीयत साफ करते हो तो रब रास्ते में पड़े हर पत्थर को हटा देता है, और जब रास्ते खुलते हैं तो दौड़ना नहीं होता, चलना ही काफी होता है। तुम सोचते होगे कि दूसरों की जिंदगी कितनी आसान लगती है, सब कुछ जैसे उन्हें खुद ब खुद मिल गया हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि उनकी रूह के अंदर क्या जंग चल रही है। इसलिए किसी से अपना मुकाबला मत करो, बस खुद को हर दिन बेहतर बनाते चलो। जब तक तुम दूसरे से बेहतर बनने की होड़ में रहोगे तुम थकोगे, लेकिन जब तुम खुद से बेहतर बनने की ठान लोगे तो तुम में ठहराव आएगा। उस वक्त तुम्हारा हर दिन एक इबादत बन जाएगा और तुम्हारा हर काम एक सजदा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा सब्र जवाब दे रहा है, लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, मगर उसी लम्हे में तुम्हें खुद से कहना होगा, क्या मेरा रब इतना कमजोर है कि मुझे अधूरा छोड़ देगा? यह सवाल ही तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा, क्योंकि तुम्हारा रब जानता है कि तुम किस मिट्टी से बने हो और तुम किस मिट्टी से बनाए गए हो। आजमाइशों को झेलने के लिए और फिर उनमें कामयाबी की खुशबू भर देने के लिए। जब तुम रातों को जागोगे और लोग सोए होंगे, तब वो एक घड़ी आएगी जब तुम्हारे सजदे आसमान चीर देंगे। अल्लाह को तुम्हारा रोना सुनाई देगा और वो तुमसे कहेगा, अब बस, अब मैं तेरा हूँ। उस वक्त तुम तन्हा नहीं होगे, उस वक्त तुम्हारे अंदर एक रूहानी ताकत होगी जो तुम्हें थामे रहेगी। फिर तुम आगे बढ़ना बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे देखे, क्योंकि अब तुम्हें यकीन होगा कि जो रास्ता रब ने दिखाया है उसमें भटकने का कोई सवाल ही नहीं। तुम्हें अपने अंदर उस भरोसे को जिंदा रखना है जो तुमने सबसे पहली बार सजदे में जाकर महसूस किया था। वही भरोसा तुम्हारा हथियार है, वही तुम्हारी ताकत है। अब तुम्हें किसी की तस्लीम की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें रब की कबूलियत चाहिए। जब तुम्हें यह समझ आ गया तो समझ लें तुम अब गैर मामूली बन चुके हो। अब तुम्हारे कदमों की आहट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम सिर्फ चल नहीं रहे, तुम असर छोड़ रहे हो। अगर तुमने ठान लिया है कि अब रुकना नहीं, तो फिर राह में आने वाली हर रुकावट को सलाम ठोक दें। नजरों को इतना ऊंचा उठा लें कि डर वहां तक पहुंच ही ना पाए। जिस दिन तुमने अपने इरादों की जुबान से नामुमकिन को खारिज कर दिया, उसी दिन तुम्हारे लिए मुमकिन के दरवाजे खुलने लगेंगे। यह रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन इनका मोड़ भी तुम में वो समझ पैदा करता है जो किताबों में नहीं मिलता। तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं, तुम वो चिंगारी हो जो बसर की आम सोच को राख कर देती है। जिस दिन तुमने अपने अंदर की आवाज को दूसरों की राय से ऊंचा सुना, उसी दिन तुमने अपने रब की ओर
एक कदम बढ़ा दिया, क्योंकि सच्ची बात यह है कि जो लोग सच में कुछ बड़ा करते हैं उन्हें समझने वाला पहले कोई नहीं होता, मगर जब तुम मुकाम पर पहुंचोगे तो वही लोग तुमसे सबक लेने आएंगे। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है वो बेवजह नहीं है, वो उस रूह की पुकार है जो कह रही है अब और देर मत कर। हर दिन जो तुम सोचते हो कल से शुरू हो करूंगा, वो कल कभी आता नहीं। जो शुरू करता है वो आज से करता है, अभी से करता है, और जो अभी नहीं कर सकता वो कभी नहीं कर पाएगा। समय की सबसे बड़ी साजिश यही है, वो तुम्हें भरमाता है कि अभी बहुत वक्त है, जबकि हकीकत यह है कि वक्त कभी किसी के पास होता ही नहीं। तुम जब तन्हाई में अपने अंदर झांकोगे तब तुम्हें वो नक्शे दिखेंगे जो दुनिया को आज तक नहीं दिखे। वो मंजिलें जो अभी सिर्फ तुम्हारे दिल में पल रही हैं, उन्हें सामने लाने की ताकत सिर्फ तुम्हारी मेहनत में है। और जो अपने दिल की गहराइयों में उतरकर काम करता है वो ऊपर उठता ही चला जाता है। मगर यह चढ़ाई बिना दर्द के नहीं होती, इसमें हर रोज कुछ त्यागना होता है, कभी नींद, कभी सुकून, कभी आलसी आदतें, तब जाकर हासिल होती है वो रोशनी जो अंधेरे को चीरती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे ख्वाबों से नहीं, तुम्हारे जज्बे से होगी। ख्वाब सब देखते हैं मगर उठकर चलने की हिम्मत कुछ ही करते हैं, और अल्लाह उसी को आगे बढ़ाता है जो खुद को तैयार करता है हर ठोकर के लिए, हर इनकार के लिए, हर तन्हाई के लिए। जब तुम अपने सफर में अकेला पड़ोगे तो समझ लें यही वो घड़ी है जब मालिक तुम्हें लड़ रहा है, एक नए किरदार में, एक नए रंग में। मत घबराओ जब लोग सवाल करें क्यों इतना सोचते हो, क्यों इतना बदल गए हो। उनका काम है सवाल करना, तुम्हारा काम है जवाब देना, मगर अल्फाजों से नहीं, अपनी तरक्की से तुम दिखा दो ऐसा कमाल कि जवाब खुद ब खुद बन जाए। और यकीन मानो जब तुम अपनी मेहनत से एक नई मिसाल बनाओगे तो वही लोग तुम्हारे कदमों के निशान ढूंढेंगे। हर वो लम्हा जब तुम थकते हो वही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, और जो थक कर भी आगे बढ़ता है वो नतीजों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि रब की दी हुई मेहनत बेअसर नहीं जाती। अगर आज तुम्हें नजर नहीं आ रहा मंजिल, तो यह मत सोच कि रास्ता गलत है। कभी कभी धुंध इसलिए होती है ताकि तेरा यकीन साफ हो सके। तुम्हारे अंदर जो आग है वो बुझे नहीं, इसका इंतजार सिर्फ तुम कर सकते हो, कोई और तुम्हें वो सोलों की तपिश नहीं देगा। जो तप रहा है वही चमकता है, और जो खुद को कुर्बानी के लिए तैयार करता है वही अपनी तालीम को तकदीर में बदल सकता है। जब लोग आराम कर रहे हों तब तुम मशक्कत में हो, तभी तो तुम में और उनमें फर्क होगा। तुम इस फानी दुनिया के लिए नहीं, उस सच्चे मालिक की रजा के लिए बनाए हो। और जब तुम्हारा मकसद सिर्फ रब खुदा हो तो रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं। तब तुम किसी मंजिल का मोहताज नहीं रहते, तब तुम्हारी राहें भी तुम्हारे लिए दुआ बन जाती हैं। तब कोई माए का लाल तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें संभालने वाला वो है जो कभी नहीं सोता। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अंदर वो रोशनी जगा दो जो जमाने की आंखों को चुभे। अब तुम्हें लोगों को दिखाना नहीं, खुद को साबित करना है, खुद के लिए, अपने रब के लिए। अब तुम्हें हर उस सोच को तोड़ना है जो तुम्हें छोटा दिखाती है, और हर उस वहम को खत्म करना है जो तुम्हें रोकती है, क्योंकि अगर तुम रुक रहे हो तो तुम्हारा सफर वही दम तोड़ देगा जहां उसने जन्म लिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह नेमत भरा पैगाम पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें।